بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ میں آپ سب کا آج کی اس مجلس میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ فعل کے تعلق سے ہم نے 2 لیکچر کمپلیٹ کیے، اور ان دونوں لیکچر کے اندر ہم نے فعل ماضی کی گردان پڑھی، اور فعل ماضی کی گردان کی شکل میں بھی پڑھا، اور جب وہ ظاہر کی شکل میں آئے کوئی فاعل تو اس کو جملہ فعلیہ کس طرح سے بنانا ہے وہ بھی پڑھا ہم نے۔ اور جملہ فعلیہ کے بعد میں کل ہم نے کچھ 1-2 رول کی بھی بات کی تھی، اور کچھ اگزامپل بھی ہم نے دیکھے تھے۔ تو ماضی کے اندر جو فعل کی شکلیں ہوتی ہیں وہ 3 طرح کی ہوتی ہے، فعل، فعل اور فعل۔ تو یہ 3 طرح کی شکلیں ہم نے فعل کے اندر، فعل ماضی کے اندر دیکھی۔ تو یہ 3 کی جو گردان بنتی ہے وہ سیم ہی بنتی ہے، بس عین کلمہ پہ چینج آ جاتا ہے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے، اس کے جو ایگزامپل، اس کے جو ایگزامپل اور اس کے جو ایگزامپل، ان کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ جیسے نصرہ، شریبہ، حفیظہ، سمیعہ، کرومہ، قروبہ، ٹھیک ہے، جتنے بھی ایگزامپل ہیں وہ آپ کو لگ بھگ یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یاد رکھیں گے آپ تو آپ کے لیے بہت آسانی رہے گی۔ اور چند رول ہیں، جس طرح آپ کے بیچ بیچ میں کچھ رول بتا رہا ہوں، تو ان رول کو آپ کو ہمیشہ اپنی کاپی کے سائیڈ میں الگ سے ایک پیج میں لکھتے رہنا ہے، تاکہ آپ کو کبھی بھی جنرلی آپ نارملی پڑھیں تو آپ کو جھٹ سے پتہ چل جائے۔ جیسے کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوتا، نمبر 1۔ دوسرا رول کہ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے۔ تیسرا رول، جو جس طرح جہاں جہاں میں نے رول لکھائے تو وہ اس طرح سے آپ لکھتے لکھتے چلے اپنی کاپی کے پیچھے۔ تو آج جس کی ہم بات کریں گے، حالانکہ وہ مجھے رول ہی بتانے تھے کچھ، لیکن میں وہ رول کو ایک بار کے لیے آپ کے لیے تھوڑا سا ان کو پوسٹ پون کر دیتا ہوں، بتاؤں گا۔ اگر جہاں مجھے موقع لگا کہ ہاں یہاں پہ بتانا صحیح ہے، بہتر ہے، وہاں پہ انشاءاللہ میں بتا دوں گا۔ تو آج ہم جس ٹاپک کی بات کریں گے وہ ہے مفعول۔ کل ہم نے ہلکا اس کا جنرل انٹروڈکشن لیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ تو مفعول سے کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ جس پہ کام ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ نے پیدا کیا۔ اب اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنا ایک کام ہے، تو اس میں 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تو کام کرنے والا، اور ایک جس پہ کام کیا۔ کسی چیز کو تو اللہ نے پیدا کیا ہوگا۔ اللہ یہاں پہ فاعل ہے، فاعل، ٹھیک ہے، یہ فاعل ہو گیا، یہ فعل ہے پیدا کرنا۔ اب کام کسی چیز پہ تو کیا ہوگا نا، یعنی اللہ نے کسی چیز کو تو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے پیدا کیا زمین اور آسمان کو۔ تو یہاں پہ زمین اور آسمان کیا ہو گئے؟ مفعول ہو گئے۔ زمین اور آسمان کیا ہو گئے؟ مفعول ہو گئے۔ اب یہاں پہ آپ کو ایک رول لکھنا ہے، امپورٹنٹ رول ہے، مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ پہلے دن کا لیکچر ہے، یاد کیجئے آپ، میں نے بتایا تھا یہ بات، مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے، رائٹ۔ تو مفعول کے اوپر جو حالت نصب لگی ہوگی نا، وہ ہمیں یہ بتا دے گی، کیا بتا دے گی، کہ بھائی جو فلاں آدمی ہے نا، اس پہ کام ہوا ہے اور کام کرنے والا یہ ہے۔ چاہے ان کی پوزیشن آگے ہو جائے چاہے پیچھے ہو جائے، چاہے آگے لکھ دو چاہے پیچھے لکھ دو، کچھ بھی ہو جائے، وہ مفعول جو ہے وہ ہمیشہ حالت نصب میں رہے گا۔ وہ ہمیں بتا دے گا کہ بھائی میں مفعول ہوں، اور یہ جو
फ़ाइल है ये हालत रफ़ा में रहेगा, ये भी हमें बता देगा कि भाई मैं फ़ाइल हूँ, मैं काम करने वाला हूँ। तो एग्ज़ाम्पल, ये रूल में अपनी बात इस बात को ज़रूर ऐड कर लें, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ पे हामिद ने महमूद को मारा, हमने कल भी एग्ज़ाम्पल किया था, आज भी एग्ज़ाम्पल कर लेता हूँ। तो जैसे अभी पिछले वाला एग्ज़ाम्पल करते थे, उसने पैदा किया, क्या होती है इसकी अरबी? खलक़ा, उसने पैदा किया, सिंपल। अल्लाह ने पैदा किया, हमने क्या किया, यहाँ पे जो ज़माइर है इसको हटा दिया और सिंगल थर्ड पर्सन का ये ले आए, यहाँ पे सीगा, और ये खलका और अल्लाह को हालत रफ़ा में डाल दिया। खलकल्लाहु, अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया, ज़मीन को क्या बोलते हैं? अर्दुन, क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे अरबी होगी खलकल्लाहुल अर्दा, अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया। खलकल्लाहु खलकल्लाहुल अर्दा, अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया। इब्राहिम ने मूसा की मदद की, मदद को बोलते हैं नसरा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे नसरा, नसरा, उसने मदद की, उसने मदद की, इब्राहिम ने मदद की। नसरा इब्राहिमु, हालत रफ़ा में, नसरा हाँ है तो अभी तक तो यहीं पहुंचे ना, इब्राहिम हालत रफ़ा में है। नसरा इब्राहिम मूसा, अभी यहाँ पे मूसा कौन सी हालत में है? हालत नसब में है। तो ये हमें कॉन्टेक्स्ट बताएगा। हाँ ये मबनी है, हमें ये कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि यहाँ पे ये कौन सी हालत में है। ये मबनी है, ये इसकी एक ही हालत होगी, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इब्राहिम हालत रफ़ा में, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे किसने किसकी मदद की है। ओके, आगे बढ़े। ऑलराइट, तो मैंने कुरान पढ़ा, यहाँ पे आलिम कौन कौन है? यहाँ पे आलिम तो आलिमा है, आलिम तो नहीं है कोई। मैंने कुरान पढ़ा, करातुल कुरान, ना या नू? कुरान को मैंने पढ़ा, कुरान मफूल है। कुरान क्या है? किसी को नहीं समझ में आ रहा मुझे बता दे आराम से, नो वरीज, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। करातु, मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा? कुरान। पढ़ना एक शे है, एक पढ़ने वाले की जरूरत होती है, और जिस चीज को पढ़ा जाए, देखो ये किताब है, ये फाइल है, अब पढ़ना एक फेल है, तो पढ़ना ये मफूल है और ये फाइल है, तो मफूल के किस में होगा? हमेशा हालत नसब में। ये जो फाइल है वो किसके अंदर आ गया?
ज़माइर की शक्ल में। फाइल किसके अंदर आ गया? ज़माइर की शक्ल में। क़राअतुल कुराना, मैंने कुरान पढ़ा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और करते हैं। ये एग्जाम्पल याद रखना, अभी आगे आएगा ये। अल्लाह ने आसमानों को पैदा किया। खलकल्लाहु समावात, समावाती, अस समावातुन समावातिन समावातिन, खलकल्लाहु समावाती, अलिफ लाम लगाने के बाद में। ओके, तो अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, चलो उसी एग्जाम्पल की। नासिर ने कुरान पढ़ा। किसने पढ़ा और कौन है फाइल और कौन है मफूल? जल्दी से पॉइंट आउट करके बता दें। पढ़ना फेल है, नासिर फाइल है। और ये क्या है? फेल। फेल है। बात समझ में आ रही है सबको? इजी वे में चल रहा हूं मैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ओके, तो नासिर ने पढ़ा। सबसे पहले नासिर ने पढ़ा की अरबी क्या होती है? क़रा, क़रा नासिरुन, नासिरुन हालत रफ़ा में होगा जो फाइल है, और ये अपनी थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाएगी यहाँ पे। अब आगे वर्ड है आपके सामने अल कुरा, अल कुरा, अल कुरा ना क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि ये मफूल है और मफूल हमेशा हालत नसब में होता है। अच्छा ठीक है, माशाल्लाह, आप पढ़ के बताओ इसको। पढ़ के बताओ। अरे नहीं, नासिरुल कुराना नहीं होगा, नासिरुन है वो, नहीं होगा, नहीं हटेगी। पढ़ा कैसे जाएगा मुझे ये बताओ। चलो मान लो, पहले तो ये बताओ फंसे या नहीं फंसे यहाँ पे। ठीक है, तो अब एक कॉन्सेप्ट है तजवीद के अंदर नून कुतनी का। क्या कॉन्सेप्ट है? नून कुतनी का एक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या करता है? जैसे आपकी दुआएं, अजान की दुआ है ना, और सूरह इखलास में भी है वो। एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, जैसे अजान की दुआ भी पढ़ के बताऊंगा, सूरह इखलास में भी वो आ जाएगा। ठीक है, तो नून कुतनी का कॉन्सेप्ट क्या है? नून कुतनी के अंदर अगर आप इसको लिखो नासिरुन, तो इसको इस तरह से लिखो, देखो नासिरुन लिख दिया, ये नासिरुन इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी किसी वर्ड को जोड़ते हैं तो कुछ भी लगा देते हैं, यहाँ पे हम जेर लगाएंगे, तो ये पढ़ा जाएगा नासिरुनिल कुराना, नासिरुनिल कुराना, क़रा नासिरुनिल कुराना। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़ल, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िद दावति ताम्मा व सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फजीला। याद है? नहीं याद? अजान की दुआ मुहम्मदनिल। ठीक है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है ना, उसके आगे उसको तशरीह के साथ लिख के इस तरह से जोड़ दिया जाता है। मुहम्मदनी होता है, मुहम्मदनिल बना दिया जाता है उसको, यानी वो छोटा सा नून आएगा, कभी आप देखना एकदम हल्का सा इतना सा लिखा रहेगा वो, मुहम्मदनिल वसीलत वल फजीला, अल वसीला अल फजीला।
یاد ہے کسی کو؟ قرآن پڑھتے ہیں آپ، ایک چھوٹا سا نون آتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، محمدن الوسیلۃ والفضیلہ، تو اس طرح سے وہ لکھا رہے گا۔ سورہ اخلاص میں ہم کیا کرتے ہیں، جیسے سورہ اخلاص کو اگر آپ کھول کے عربی کے حساب سے اگر ملا کے آیتوں کو پڑھو گے تب آپ کو اس کی استعمال کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم الگ الگ آیت کو پڑھتے ہیں الگ الگ طریقے سے۔ قل هو اللہ احد، اللہ قلقلہ بھی کرتے ہیں جیسے اس کے اندر، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جیسے آخری جو بھی ہیں اس پہ تھوڑا سا زور کے ساتھ، یعنی تھوڑا دبا کے پڑھتے ہیں، یعنی ورڈ تھوڑا سا دہ اس طرح سے پڑھا جا رہا ہے۔ اگر ہم اس کو جوڑیں گے نا، آپ دیکھیں گے قرآن کھول کے، اگر ہم ان کو جوڑیں گے تو جوڑ نہیں پائیں گے، وہاں پہ ہمیں نون کتنی کی ضرورت پڑے گی۔ تو نون کتنی جو ہے وہ پیور کانسیپٹ ہے اس کا، ہماری تجوید کا، جیسے کل ہو اللہ احد ہے اور آگے اللہ الصمد ہے، تو اس کو جوڑنے کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا، اس کو جوڑنے کے لیے پھر کل ہو اللہ احد اللہ الصمد، تو کوئی جوڑتا ہے تو وہ اسی طرح سے پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم عام طور پہ جوڑیں گے نہیں، کیونکہ ہم رک رک کے اس کو پڑھتے ہیں، ایک ایک آیت کو الگ الگ طریقے سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسی بات نہیں کہی میں نے معرفہ کی، جہاں تو ناصر نے قرآن پڑھا تو قرآن معرفہ ہے نکیرہ ہے، پہلے یہ بتائیں آپ، معرفہ کہاں نکیرہ ہوگا آپ کو پتا ہے نا، بس وہ رول یاد رکھیں انشاءاللہ۔ معرفہ ہر جگہ ہی معرفہ کریں گے، سوائے اس کے جہاں پہ میں آپ کو پرٹیکولرلی لکھوں، کوئی ایک یا کچھ کا ترجمہ کرنے کو آپ کو بولوں، تب آپ کو اس کو معرفہ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے قرآن سنا، اب یہاں پہ کتنے پورشن ہیں، ہم نے سنا، جی 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 جی، یہاں پہ دیکھو جہاں بھی زیر ہوں گے نا، جہاں بھی اس طرح کی کنڈیشن آئے گی، وہاں پہ چاہے پیش ہو، دو پیش تھے تو ہم نے کیا کیا، جیسے دو پیش تھے آخری ورڈ پہ، ہاں تو اس کو ہم نے کھولا، جیسے رن ہے، یہ ورڈ ہے آپ کے سامنے، رن لکھا ہوا ہے، رن لکھا ہوا ہے، تو ہم اس کو کھول کے لکھیں گے، کھول کے لکھیں گے تو ایسا لکھا جائے گا یہ، تو یہاں پہ زیر لگے گی، تو یہ جو نون ہے نا جو کھل کے آیا ہے سامنے، دیکھو اس کو اور اس کو پڑھو، سیم ہی تو ہے نا، دونوں سیم ہے، دونوں بھائی پڑھنے میں سیم ہے نا، یہ رون ہے یہ رون ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس نون پہ ہے نا زیر لگا دیں گے، بس یہ اس کا قاعدہ ہے، سمجھ میں آئی آپ کو؟ ہاں تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ دو زیر آ گئی، ہاں تو کیا بنے گا پھر یہ رین، تو یہاں پہ نون پہ بھی کیا لگانا ہے، اب یہاں پہ مان لو ہو گیا دو جبر، تو یہ کیا بنا، اس کو مطلب کھول کے دیکھیں گے تو کیا بنے گا، یہ جبر اور ہاں ہاں رئی نیل نہیں، یہ یا اور یہ واو تو ہے نا، او کے سپورٹ میں واو آتا ہے، ای کے سپورٹ میں یا آتی ہے نا، یہاں پہ ویسے الف آتا ہے عام طور پہ، لیکن وہ رانی بن جائے گا، لیکن یہاں نہیں آئے گا، یہ ہے رن، ہے نا، تو رنی، یہ نون کے زیر لگائیں گے نا آپ، تو یہ آپ کا وہ جو آپ جو قاعدہ آپ بنانا چاہ رہے ہیں وہ بن جائے گا انشاءاللہ، سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ اگلا ہمارا اگزامپل ہے، ہم نے قرآن سنا، تو یہاں پہ کون فاعل ہے کون مفعول ہے، پہلے ڈیفائن کریں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے فعل، یہ فعل ہے، اوکے، کس نے سنا، ہم، تو یہ ہے فاعل، اور کس چیز کو سنا، وہ ہے مفعول۔ تو سب سے پہلے ہم عربی بنائیں گے کس چیز کی،
समिअना हमने सुना, समिअना हमने सुना, हमने क्या सुना? समिअनल, समिअनल कुरआन ना, ठीक है। मफूल हमेशा हालत नस्ब में होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, आगे एग्जाम्पल और करवाऊं या अगले टॉपिक पे चलें हम? अल्लाह ने मोमिनों से वादा किया, ये आप करो। अल्लाह ने मोमिनों से वादा किया। मैं 2 मिनट के लिए म्यूट हो रहा हूं। यहाँ वादा किया ये फेल है, वादा थर्ड पर्सन फर्स्ट सिंगुलर मुज़क्कर का सीगा है ये। तो अल्लाह ने, अल्लाह यहाँ पे ऑलरेडी मारफा है और अल्लाह यहाँ पे सिर्फ अल्लाह को हालत रफ़ा में डालना है। वाद अल्लाहु, अल्लाह ने वादा किया। किससे किया? मोमिनों से। तो मफूल है, तो मोमिनुन, मोमिनूना, मोमिनीना, मोमिनीना, तो ये यहाँ पे नसब आना चाहिए, हालत नसब। तो मोमिनूना और मोमिनीना, तो यहाँ पे आना चाहिए अल मोमिनीना। मैंने आपको बारहा बताया है कि जब तक मैं आपको नहीं कहूँ कि कोई कुछ एक, तब तक आप उसको आंख बंद करके मोमिन अल लगाएंगे उसके, हाँ, तब तक आपको अलिफ लाम लगाना है। तब तक आपके दिमाग में ये बात ही नहीं आनी चाहिए कि यहाँ पे अलिफ लाम लगाना या नहीं लगाना। अल्लाह जो है वो पहले से मारफा है। माशाल्लाह आप में से किसी ने ये बात भी कही कि अल्लाह पहले से मारफा है, तो वो बात बिल्कुल सही है। अल्लाह पे अलिफ लाम दाखिल होगा तो क्या बनेगा बताओ? हो ही नहीं सकता ना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अल्लाह की तशरीह करके एक दिन बताया था ना कि 2 माने हैं इसके, अल प्लस इलाह, और कोई कहते हैं ये इसमें अलम है। तो जाहिरन सी बात है, जो पहले से या तो इसमें अलम है उस पे अलिफ लाम की जरूरत क्या, और जिस पे अलिफ लाम ऑलरेडी लगा हुआ है, दाखिल है, तो फिर उस पे क्या अलिफ लाम दाखिल करेंगे आप, है ना। तो यहां तक आप सबको बात समझ में आई? अच्छा, ये कर देते हैं, अल्लाह मोमिनीना। ओके, तो ये बात समझ में आई। मोमिनीना हालत नसब है मफूल की। ओके, अब कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि हमारे मफूल भाई साहब ही गायब हो जाएं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको समझ में आएगा किस बात, कौन सी बात आपको समझाएगी। मुसलमानों ने मारा, तो ये क्या है? मफूल तो गायब ही है, काफ़ी सेंटेंस में गायब ही है, फिर भी हमने बनाए। अब यहाँ पे गायब है, मुसलमानों ने मारा, तो क्या होगा? दरबल मुस्ली, ये मार, ये रफ़ा है, ये रफ़ा है। क्यों? क्योंकि ये फ़ाइल है, फ़ाइल है तो रफ़ा रहेगा। दरबल मुस्लिमूना, ठीक है, हाँ। ऊना, अरे रफ़ा क्या होता है? मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। ओके, मुसलमानों ने मारा, दौरा, अरे मैं लिख देता हूँ, आप इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? दरबल मुस्लिमूना। अब यहाँ पे बात पूरी चेंज हो जाएगी जब मैं आपको इतना ही कहूँगा, मुसलमानों को मारा। अब क्या है? दरबल दरबल मुस्लिमीना। यहाँ पे फाइल गायब है, सिर्फ और सिर्फ मफूल है। फाइल गायब हो गया यहाँ पे,
اور جو مسلمون ہے وہ رفع میں ہے، یہاں پہ مفعول جو ہے وہ نصب میں آئے گا. تو یہاں پہ فاعل غائب ہے، یہاں پہ مفعول غائب ہے. تو مفعول غائب ہے وہ تو سینٹنس ہم نے بنانا آرام سے سیکھا تھا، اتنی دیر سے چل رہا تھا ہمارے. لیکن یہاں پہ اچانک سے کیا ہوا، ہم نے فاعل کو ہی غائب کر دیا. تو فاعل کو غائب کر دیا تو بھی ہم کیا ایسے تھوڑی چھوڑ دیں گے، عربی گرامر ایسی تھوڑی ہے جو آپ کو بے یار مددگار چھوڑ دے. ضرب المسلمین، مسلمین مطلب مسلمان پیٹے گئے، مسلمون انہوں نے پیٹا ہے. ہاں تو یہاں پہ اب آپ کو فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ کیوں رفع میں ایسی شکل ہوتی ہے، کیوں نصب میں ایسی شکل ہوتی ہے، جر میں ایسی شکل ہوتی ہے. اب کچھ جنرل آئیڈیا ہوا نا آپ کو. اوکے تو ایک ایگزامپل کر کے اپنے جی 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 بتائیں. یہ ضربہ ہے، یہ بھی ضربہ ہے، یہ رفع میں ہے، یہ نصب میں ہے. ہاں جب جر میں آئے گا تب یہ مسلمین یوز ہوگا، لیکن جر کی کنڈیشن الگ ہے. یہاں پہ جر میں نہیں ہے، یہاں پہ نصب میں ہے. ہاں بالکل، کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول ہے. آپ کو کنڈیشن یاد رکھنی ہے کہ بھائی کوئی بھی اسم، آپ ایک چارٹ بنائیں اپنے پیچھے نوٹس میں، رفع، نصب اور جر. اس کا تھوڑا بڑا بنائیں، اس میں قریب 10-12 کنڈیشن آئے گی. نصب کے اندر، رفع کے اندر کتنی کنڈیشن پڑی، زر کے اندر کتنی پڑی؟ زر کے اندر ابھی تک 2 کنڈیشن پڑی، ایک جب حروف جاری ہو اور دوسری جب وہ مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہو. یہاں پہ رفع کے اندر ہم نے پہلی کنڈیشن پڑھی کیا یاد ہے؟ جب وہ مبتدا ہو اور جب وہ خبر ہو. تیسری کنڈیشن جب وہ فاعل ہو. نصب کے اندر کتنی پڑھ لی ہم نے؟ نصب کے اندر سب سے پہلی جب وہ منفی بنانا ہو، ہمیں منفی بناتے ہیں تو، اور تاکید کرتے ہیں منفی بناتے ہیں. اور ایک وہ جب خبر مبتدا کب جاتی ہے نصب میں؟ جب تاکید لگتی ہے. منفی بناتے تب خبر نصب میں چلی جاتی ہے. اس کے علاوہ پھر مفعول. اس کے علاوہ ابھی یہ لسٹ لمبی ہے، تو اس طرح سے ایک پیج میں پوری یہ لسٹ بنا لیں. آپ کو کبھی بھی دماغ میں آئے نا کہ اسم یا کوئی بھی اسم یا مطلب کوئی بھی اسم کب نصب میں جاتا ہے، کب زر میں جاتا ہے، کب رفع میں جاتا ہے، تو وہ چارٹ آپ جیسے دیکھیں گے آپ کو یاد آ جائے گا اچانک سے. اوکے تو اب ہم جو ٹاپک اسٹارٹ کر رہے ہیں، پہلے اس کا میں تھوڑا سا آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہوں کہ آخر میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے. نصرہ کا معنی کیا ہے؟ ارے اس نے مدد کی. میں نے یہ غلط لکھا دیا آپ کو، اس طرح سے لکھانا ہی نہیں چاہیے تھا. مجھے یوں ہی لکھانا چاہیے تھا آپ کو، نون سا صاد اور را. اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے مدد کی. ہاں تو اس بات کو ذہن میں بٹھا دیں، میں نے غلطی سے لکھا دیا آپ کو. اب آپ کہیں یہ نہیں غلط نہ سیکھ لیں اس چیز کو، اسی لیے میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ نصرہ لکھا رہے گا، اس کا معنی ہوگا اس نے مدد کی. کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوتا، کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جب یہ نون سا را اس طرح لکھا رہے نا، ٹھیک ہے، اس کے 3 مادے لکھے رہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے اس مدد کرنا. اوکے ہاں تو مطلب یہ باب کو ڈیفائن کرتا ہے کہ ہاں یہ کون سا باب ہے. وہ ابھی آپ آگے پڑھیں گے باب وغیرہ کیا ہوتے ہیں. نصرہ اس نے مدد کی، سمپل. زید نے مدد کی، نصرہ زیدن، زید نے مدد کی. زید مدد کرنے والا تھا، کام کرنے والا تھا. ارے زید نے مدد کی. تو ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ دیکھو یہ فاعل ہے، فاعل ہمیشہ حالت رفع میں آتا ہے. نصرہ زیدن، زید نے اس نے زید کی مدد کی.
देखो आराम से रुको रुको रुको, मुझे पता है आप सब कंफ्यूज हो गए। सबसे पहले डिफाइन करें फेल कौन है। सबसे पहले फेल डिफाइन क्या करना है, फेल कौन है। फेल है मदद करना, फाइल कौन है, फाइल है उसने, और मफूल। तो हमेशा कंफ्यूज नहीं होना है, पहले डिफाइन करना है कौन फाइल है कौन मफूल है। उसने मदद की का तर्जुमा आपको पता है, नसरा, नसरा ज़ैदन। सिंपल सिंपल बात है। चलो हाँ, अब कौन बताएगा। नो, सबसे पहले फेल डिफाइन करेंगे। फेल क्या है, मदद, और फाइल उसने मदद की तो नसरा। अब उसकी को बोलते हैं हु, नसरा हु। उसने उसकी मदद की, नसरा हु। अरबी जो है ना बड़ा दिमाग को एक बार का घुमा के रखती है। तो नो वरीज, अगला टॉपिक है जुमला फेलिया में। नहीं गड़बड़ नहीं होगा, अभी मैं सही कर दूंगा इसको। जुमला फेलिया में क्या है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसका टेस्ट देना जरूरी होता है। जुमला फेलिया में मफूल ज़माइर के साथ क्या कह रहे हो उमर भाई? टेस्ट अच्छा नहीं लगा, नो वरीज। हाँ, मैं वहीं से लेके आया हूँ। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम ज़माइर की। अब यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ कि मफूल अगर ज़माइर में आ जाए, इतनी देर हमने क्या बात की, देखो एक मिनट, लेट मी टेल यू फ्रॉम स्टार्टिंग। पहले हमने क्या बात की कि आम तौर पे एक फेल है, मान लो दखला। तो मैंने आपको कहा कि दखला के अंदर ज़माइर प्लस फेल दोनों मौजूद है। फिर हमने इस ज़माइर को बाहर निकाला तो जाहिर हो गया वो। तो फिर हमने उसको रफा में डाला प्लस फेल, ठीक है। तो ये बात की हमने फाइल तक की महदूदियत, मतलब फाइल की बात की। अब यहाँ पे हमने मफूल भी ऐड कर दिया इसमें। तो हमने कहा कि मफूल की जो कंडीशन होती है वो ये होती है, तुम्हारा रफा रखो, फेल अपनी जगह फेल आएगा, और जो मफूल है वो किस में आ जाएगा, नसब में आ जाएगा। अब यहाँ पे बात हो रही है कि मान लो मफूल खुद ही ज़माइर की शक्ल में आ गया तो फिर क्या दिक्कत है। नसब वाले ज़माइर आपको याद है, लाके पटक दो यहाँ पे बस। नसब के ज़माइर का चार्ट है ना, नसब के ज़माइर का चार्ट। तो यहाँ लाके ज़माइर का जो चार्ट है ना वो यहाँ लाके लिख दो। सिंपल सी बात है। उसने मेरी मदद की, उसने मेरी मदद की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर फेल निकालेंगे और फाइल निकालेंगे। उसने मदद की, सिंपल सी बात है, नसरा। क्यों, ये देखो ज़माइर और फेल एक ही के अंदर है। सबसे पहला कायदा हमने पढ़ लिया, उसने मदद की। अब किसकी मदद की, मेरी मदद की। तो मैं जो हूं मफूल हूं, तो यहां पे मफूल आएगा किसमें, हालत नसब में, या साकिन। अच्छा चलो फिर एक चैलेंज आपके लिए, जोड़ो इसको। यहाँ पे दादागिरी है, यहाँ पे फेल कहता देखो भैया तू जाने तेरा काम जाने, मैं भी नहीं झुकूंगा, और ये कह रहा मैं भी नहीं झुकूंगा। तो
इनके बीच में आएगा नून, जो एक नूने विकाया जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं नूने विकाया। इस लड़ाई को सॉल्व करने के लिए आएगा नूने विकाया। तो नूने विकाया इस लड़ाई को सॉल्व करेगा और यहां पे आएगा नसरनी, नसरनी। ये भी नहीं झुक रहा, ये भी नहीं झुक रहा, तो नून ने कहा भाई मैं झुक जाऊंगा, और तो क्या होता है। ओके, आगे बढ़े। उसने उससे वादा किया। अब आपके लिए फिर से टास्क है। चलो 2-4 एग्जाम्पल कराने के बाद मैं आपको दिमाग खोलने का टाइम दूंगा। उसने उससे वादा किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फेल और फाइल ढूंढेंगे। ये फेल है और ये फाइल है। उसने वादा किया की अरबी क्या होती है, वादा। उससे वादा किया, हु, वादा हु। ये है मफूल, हालत नसब, मफूल है ये, वादा हु। उसने वादा किया उससे। ओके, तो आपको कुछ समझ में आ रहा है या मैं और एग्जांपल कराऊं? उसने हमें मारा। क्या करना चाहिए सबसे पहले? सबसे पहले फाइल और फेल और फाइल को ढूंढना चाहिए। उसने मारा, दरबा। हमें ना, दरबना। अच्छा, हमने मारा की अरबी क्या होती है? क्या होती है अरबी हमने मारा की? दरबा, दरबा, दरबू, दरबत, दरबता, दरबना, दरबता, दरबतुमा, दरबतुम, दरबती, दरबतुमा, दरबतुन्ना, दरब तू, दरब। सेम नहीं है, 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 सेम नहीं है। यही तो समझाना चाह रहा था। कल मैंने बताया था ना, हल्का सा एक इंट्रोडक्शन दिया था। दोनों में फर्क है। हमने मारा, दरबना। उसने हमें मारा, दरबना। दरबना, दरबना। फर्क है, दोनों में फर्क है। पढ़ने में तो अपने आप ही होगा ना यार, हल्का सा होगा। ओके, हमने मदद की। कौन बताएगा? नसर, नसरना। हमने मदद की, नसरना। उसने हमारी मदद की। अब यहां पे उसने मदद की, इसकी अरबी लिखेंगे पहले, नसरा, नसरा। उसने मदद की, नसरा। आपको आता है? हमारी की, तो हमारी के लिए हम जमाइर का चार्ट में नसब हालत है, नसरना। ओके, तो यहाँ पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये एक इजी टॉपिक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, एक एग्जांपल दे दूं फिर आपको?
ठीक है, फिर सोचिए, आराम से कीजिए, मैं तब तक अपनी बोतल लेके आ जाता हूँ। उन सब ने, कोई बोलेगा नहीं प्लीज, सब अपना अपना, जब सबसे बन जाए तो फिर डिस्कशन कर लेना। उन सब ने ज़ैद की मदद की। ओके, तो यहाँ पे हमने उन सब ने ज़ैद की मदद की, नसरू, ये हम पहले डिफाइन करेंगे, तायद करेंगे किस चीज़ की, फाइल की। उन सब ने मदद की, तो उन सब ने नसरा नसरा नसरू, उन सब ने मदद की। किसकी मदद की? ज़ैद की। तो ज़ैद यहाँ पे मफूल है, हालत नसब में आएगा। ठीक है, ओके। और अगला एग्जाम्पल था हमारा, ये ज़ैद ने उसकी मदद की, तो हमने पहले ज़ैद ने मदद की, इसका हमने सेंटेंस बनाया, नसरा ज़ैदुन, हालत रफ़ा में है, फाइल है उसकी, तो फिर उसकी जो है वो मफूल है, नसब में आएगा। तो नसब के ज़माइर के चार्ट से हमने एक सीगा उठाया और इसके साथ जोड़ दिया, नसरहु ज़ैदुन, उसकी मदद की ज़ैद ने। तो अगर आप अरबी जानेंगे आमतौर पे नसरहु, तो आपको दिमाग में फिट बैठेगा कि उसकी मदद की किसने? ज़ैदुन ने। हाँ, तो आमतौर पे आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपके दिमाग में भी ये बात बैठेगी। तो इंशाल्लाह अब हम अगला टॉपिक हमारा करते हैं। 15 मिनट है, एक जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, हालांकि उसमें कुछ है भी नहीं भाई। जुमला फेलिया में मुरक्कब, यानी डिफरेंट मुरक्कब जो हमने पीछे पढ़े हैं उनको इस्तेमाल करना। तो कोई बड़ी इसमें गणित नहीं है, जैसे नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं वैसे ही हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे जुमला इस्मिया में इस्तेमाल किए थे, बीच बीच में जैसे किए थे ना हमने। हामिद के भाई ने ज़ैद की मदद की। हामिद के भाई ने ज़ैद की मदद की। यहाँ पे कौन सा मुरक्कब है दिख रहा है? मुरक्कब इजाफी। ज़ैद ने हामिद के भाई की मदद की। ज़ैद ने हामिद के भाई की मदद की। ऊपर वाले के अंदर ज़ैद का भाई क्या था? ऊपर वाले सेंटेंस में फाइल, फाइल यहाँ पे मफूल। नासिर के लड़के ने जाहिद के लड़के को मारा। नासिर ने तो नहीं मारा ना किसी को, उमर भाई। अभी बड़ी परेशानी चल रही है। नासिर के लड़के ने जाहिद के लड़के को मारा। लंबा नहीं हुआ, ये मुरक्कबे इजाफी है, ये मुरक्कबे इजाफी है, ये फाइल है, ये मफूल है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने रूल याद रखने। हामिद का भाई क्या होता है? अखू हामिदिन, सिंपल हमारा अखू हामिदिन। तो चलो मैं बना, हम यहाँ पे जुमला फेलिया के अंदर देखो, मदद की और मारा। अभी हम फेल मुजारे माजी में चल रहे हैं, पास्ट की बात है। तो जुमला जब मैं फ्यूचर पढ़ाऊंगा तो ये कोई से भी रूल दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, ये मुरक्कब वगैरह सारे फ्यूचर पढ़ाने के ये नहीं आएंगे, क्योंकि ये सेम रूल होते हैं उनके भी। ओके, तो हामिद यहाँ पे हम बात करें मुरक्कब मतलब जुमला फेलिया वाला मुरक्कब, याद है ना? जुमला इस्मिया से पहले जो पढ़ा था हमने मुरक्कब इजाफी दिख रहा है आपको? हामिद का भाई इधर भी दिख रहा है, हामिद का भाई इधर, नासिर का लड़का, जाहिद का लड़का दिख रहा है। तो सबसे पहले हम तर्जुमा करते हैं, हामिद के भाई ने ज़ैद की मदद की। तो
यहाँ पे फाइल कौन है? हामिद का भाई, तो फाइल किस में होगा? रफा के अंदर होगा। हामिद का भाई, हामिद के भाई ने मदद की, और मफूल कौन है? नसरा, नसरा मदद की, किसने की, किसकी? पहले हम, अच्छा एक बात और बता देता हूं, अरबी में चाहे फाइल पहले लिख दो चाहे मफूल पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये इधर आ जाए चाहे ये इधर आ जाए। समझ में आ रही बात? ओके। हामिद का भाई, अखू हामिदिन, इतनी अरबी आप सबको याद है, मैंने आपको करवाया था, देखो अखू अखा अखी, एक बार याद है आपको? अबू अबन अबी, अबू अबा अबी, अखू अखा अखी, ये हालत रफा में है, और ये जर में है क्योंकि मुरक्कब इजाफी है, हामिद का भाई। और यहां पे जैद जो आएगा वो किस में आएगा? ज़ैदन, नसब में, ये मफूल है। मफूल किस में आता है हमेशा? और जुमलाए, ये जो मुरक्कब इजाफी है, इसके अंदर कल वसीम भाई ने भी शायद क्वेश्चन पूछा था, इसके अंदर कभी भी हम अगर रफा नसब जर इसको बनाए तो कभी भी ये जो मुजाफ इले है ना, ये चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है? मुजाफ चेंज होता है सिर्फ। पहला वर्ड किताबुल्लाह, किताबुल्लाही, किताबल्लाही, किताबिल्लाही, ये इसकी तीन हालतें होती है ना। लेकिन कभी भी मुजाफ, ये मुजाफ इले है ना, ये चेंज नहीं होता, अगर ये ही चेंज होता है तो यहाँ पे बात समझ में आई। दूसरा सेंटेंस, फाइल कौन है? फाइल है जेद। हम जेद ने हामिद के भाई की मदद की। दूसरे सेंटेंस में फाइल है जेद, और फेल क्या है? मदद की। और मफूल क्या है? हामिद का भाई। समझ में आ रहा है या बोर हो रहे हैं सब? नसरा सिंपल आ गया अपना, नसरा अपनी जगह पे है, नसरा, और ये हमारा जैदुन आ गया, जैदुन रफा में है, फाइल है, रफा में है क्यों? क्योंकि फाइल है। अब बचा मफूल, तो मफूल को हम अखू की जगह आप क्या लिखेंगे? अखा, अखा हामिदिन। यही बात समझाना चाह रहा हूं आपको कि ये जो मुरक्कब इजाफी है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इस वर्ड को चेंज करते हैं, मुजाफ को, ये रफा में है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। अखू अखा अखी, ठीक है। तीसरा वर्ड आपके पास है कि नासिर के लड़के ने जाहिद के लड़के को मारा, तो दरबा, मारा, दरबा, मारा, किसने किसको मारा? वलदु नासिरिन वलदा जाहिदिन। एक मिनट, वलदु नासिरिन, नासिर का लड़का, तो ये हो गया रफा में, वलदु नासिरिन, और यहाँ पे जिस पे काम किया गया है, जिसको पीटा गया है, वो है जाहिद का लड़का, वलदा जाहिदिन। देखो पहली बात तो ये दोनों है मुरक्कब इजाफी, ये दोनों जर में है क्योंकि ये मुजाफ इले है, तो इन दोनों को तो भूल जाओ। ये आया है, देखो मैं अलग से पॉइंट आउट करके दिखा देता हूं आपको, ये आया नसब में, ये आया है रफा में,
یہ رفع ہے کیونکہ یہ ہے کام کرنے والا اور یہ ہے مفعول جس پہ کام ہوا ہے. تو اب آپ کو جنرل آئیڈیا. اچھا یہ بتاؤ الف لام کیوں نہیں آیا اس ولدو ولدا پہ؟ ویری گڈ ویری گڈ. مضاف پہ الف لام نہیں آتا اور اعراب ہلکا ہوتا ہے یعنی تنوین بھی نہیں آتی, اسی لیے الف لام بھی نہیں آیا اور تنوین بھی نہیں آئی. اوکے ٹیسٹ بھی لیں گے, اپنی جگہ ہوگا. دیکھو یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا, یہاں پہ آپ نے جو پرانے رول یاد رکھے ہیں نا وہی رول میں نے بتائے ہیں جو اس میں تھے. میں نے یہاں پہ صرف رفع اور نصب میں ڈالنا سکھا رہا ہوں آپ کو, سینٹینس میں. ہاں یہی تو بات ہے, یاد رکھنے ضروری ہے, یاد رکھنا زیادہ ضروری ہے. عظیم اللہ نے سچ کہا. چلیے جملے بناتے ہیں پھر سے, ہمارا فیوریٹ پارٹ. عظیم اللہ نے سچ کہا. تو کس نے کیا کہا اور کیا ہوا؟ کیا سب سے پہلے ہمارا کام ہوتا ہے فعل کی تائید کرنا. فعل ہے کہا. کہا فعل کیا ہے؟ سچ کہا. کس نے کہا؟ اللہ عظیم ہے. یہ کیا ہے؟ اوکے تو یہاں پہ کہا, سچ کہا, یہ اس کو بولتے ہیں, یہ ایک فعل ہے سچ کہا جس کو بولتے ہیں ہم صدقہ. کل میں نے آپ کو لکھایا تھا شاید پرسوں, صدقہ صدقہ سچ کہا. مرکب توصیف آپ کو بنانا آتا ہے. کیا ہوتا ہے مرکب توصیفی میں؟ عظیم اللہ اسم کے بعد میں آتی ہے, اب یہ فاعل ہے. کیا ہے؟ فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے, یہ رفع میں ہو گیا اللہ العظیم. اب آپ بتاؤ یہاں پہ کیا آنا چاہیے؟ پکا عظیم آنا چاہیے. عظیم آئے گا. کیوں آیا؟ ہاں ویری گڈ ماشاء. صدق اللہ العظیم. آپ نے بہت سارے تقریروں کے اندر یہ ورڈ سنا ہوگا, قرآن پڑھنے کے بعد میں بولتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عظیم اللہ نے سچ کہا. تیرے رب نے مدد کی. سب سے پہلے تائید کریں گے ہم, مدد کرنا فعل ہے اور مدد کی کس نے؟ رب نے کی, تیرے رب نے کی. ہاں تو تیرا رب ہے مرکب اضافی. تیرا رب کیا ہے؟ مرکب اضافی. مدد کی نصرہ, ایک منٹ, یہاں پہ آپ کو کوئی میں نے ایکسٹرا چیز بالکل بھی نہیں بتائی ہے. آپ کو یاد ہے یہاں پہ میں نے آپ کو صرف یہ بتایا, آپ کو تائید کرنا سیکھنا ہے. ربو کا, ربو کا, تیرا رب جو ہے وہ ایک مرکب اضافی ہے. تو رب کو ہم نے لکھا بغیر الف لام بغیر تنوین کے ربو, اور یہاں پہ جو تیرا آئے گا یہ حالت جر میں آئے گا. تو حالت جر کے چارٹ میں تیرا کے لیے جو ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ کا استعمال ہوتا ہے. اوکے ربو کا, نصرہ ربو کا, تیرے رب نے مدد کی. اوکے لوگوں نے اللہ کا کلام سنا. ارے یہ ایگزامپل پڑھ کے آپ کو کچھ ہلیریس ایکسائٹمنٹ نہیں ہو رہا یا ڈر لگنا شروع ہو رہا آپ کو؟ آپ کو ایکسائٹمنٹ نہیں ہو رہا کہ ہم قرآن کے یا کچھ بہترین عربی کے اتنے بڑے بڑے ایگزامپل کر رہے ہیں؟
لوگوں نے اللہ کا کلام سنا. مجھے جینینلی بتائیے گا آپ کو کتنا فرق پڑا ہے پچھلے 18 لیکچر کے بعد میں آپ کی عربی میں. جینینلی بتانا ہے، جو بھی ہو بات وہ یہ ایگزامپل کرنے کے بعد مجھے بتائیں. سمیع، سنا کو وہ کیا بولتے ہیں؟ سمیع. اب سنا کس نے؟ لوگوں نے سنا. اور کیا سنا؟ اللہ کا کلام. تو یہ مفعول ہے، یہ مفعول ہے، یہ فاعل ہے اور یہ فعل ہے. سمیع الناس، سمیع الناس، سمیع الناس، لوگوں نے سنا. کیا سنا؟ کلام اللہ، کلام اللہ، سوری، تھینک یو ویری مچ. کلام اللہ بالکل نصب میں ہوگا. یہ دیکھو، یہ ہے نصب میں، مفعول ہے، اور یہ ہے فاعل ہے، اس لیے رفع میں. اوکے. اوکے، اب ہم پڑھتے ہیں ایک خوبصورت سی چیز. اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے. اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے رحمت کا دروازہ کھول دیا. چلو اس کو سنگل کر لیتے پہلے. دروازہ کھول دیا. اوکے، تو تائید کرو. اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا. فتح یعنی کھولنا ہوتا ہے. اللہ فاعل ہے، رفع میں آیا. اپنی رحمت کا دروازہ مفعول ہے، اس لیے بابو رحمتی ہی تھا. یہ اس کو ہم نصب میں لے آئے، بابا رحمتی ہی. یہ ایک جملہ یہ مرکب اضافی میں کمپلیکس سینٹنس ہم نے بنایا تھا، وہ ہے. تو بیچ والے پہ دونوں رول لگیں گے. تو یہاں پہ ہم 1 منٹ بتاتا ہوں، 1 منٹ. یہاں پہ جیسے ہم نے ابھی یہ اگر ہمیں دعا پڑھنی ہے تو اللہم افتح لی، یہی ہے جو ابھی ہم نے بنائی ہے نا. اللہم افتح لی، اب میرے لیے، اللہ میرے لیے کیا کر دے؟ دروازے کھول دے. کس چیز کے؟ اللہم افتح لی. اب بابو کی جگہ یہاں پہ کیا ہے؟ ابواب، یعنی دروازے. اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، تیری رحمت کے، تیری رحمت. اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، یا اللہ تیری رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دے. اب سمجھ میں آیا آپ کو؟ دعا سمجھ میں آ گئی پوری؟ گڈ. تو ابھی جیسے آپ دعائیں بھی ہم کریں گے اور بہت ساری دعائیں کریں گے، جیسے ہم اس پہ پہنچیں گے نا، اس پہ جب ہم فعل مضارع کر لیں گے اس کے بعد میں انشاءاللہ دعائیں بھی کریں گے. تو آج کا ہمارا لیکچر یہیں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے.